प्रिंस को یہ بات یقیناً ناگوار گزرے گی کہ میں نے اس کے ہم مشرب و ہم پیالہ ریزیڈنٹ کی خواہش کا احترام کیوں نہیں کیا، اور جس عورت نے ریزیڈنٹ کی عزت سے کھیلنے کی کوشش کی تھی اس کے قتل پر خاموشی سے پردہ ڈالنے والوں کے ساتھ تعاون کیوں نہیں کیا۔ اس راز سے آشنائی کے بعد خود میری ذات کا تحفظ بھی اخوائے راز سے وابستہ تھا۔ بصورت دیگر افشائے راز کے امکانات کو ختم کرنے کے لیے میرا خاتمہ ناگزیر ہو جاتا۔ ہم تینوں نے اپنے کپڑے اتارے اور صرف انڈر ویئر پہنے قبر کھودنے میں مصروف ہو گئے۔ رات اندھیری تھی اور آسمان پر گہرے سیاہ بادل برسنے کو تیار کھڑے تھے۔ شرافت علی نے کام کا آغاز کیا، لیکن 10 منٹ بعد ہی اس کی ہمت جواب دے گئی۔ اس کا بدن پسینے میں تر ہو گیا اور سانس دھونکنے کی طرح چلنے لگی۔ اس کے الگ ہوتے ہی گیان چند نے بیلچہ سنبھالا اور 15 منٹ کام کر کے الگ ہو گیا۔ قبر ابھی آدھا فٹ گہری بھی نہیں ہوئی تھی۔ میں نے سر جھکا کے زمین کھودنی شروع ہی کی تھی کہ ایک کوندا سا لپکا اور میں نے سر اٹھا کے دیکھا تو شرافت علی اور گیان چند ساتھ ساتھ بیٹھے سگریٹ پی رہے تھے۔ شرافت علی نے کہا کہ بجلی چمک رہی ہے، جلدی کرو۔ نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگا کہ وہ بجلی کی چمک نہیں تھی۔ اس کے بعد گرج کی آواز بھی نہیں سنائی دی۔ میں پھر اپنے کام میں لگ گیا اور آدھے گھنٹے تک ادھر ادھر دیکھے بغیر مٹی کھودتا رہا۔ اس دوران میں بجلی 2 مرتبہ چمکی اور ہر بار مجھے پہلے کی طرح یوں لگا جیسے خیرہ کن روشنی آسمان سے نہیں اتری ہے، لیکن کچھ دیر بعد وقفے سے بجلی نے بادلوں میں رونمائی شروع کی اور گرج کی آواز بھی میرے کانوں تک پہنچی تو میرے ابتدائی شکوک خود بخود مٹ گئے۔ 2 گھنٹے کی مسلسل اور مشترکہ کوشش کے بعد ہم 6 فٹ لمبی اور 3 فٹ گہری قبر کھود کے فارغ ہوئے تو شرافت علی نے ڈکی کھولی اور مجھ سے لاش اٹھانے کو کہا۔ گیان چند ابھی کھدائی سے فارغ ہو کے بیٹھا تھا اور آرام کر رہا تھا۔ شرافت علی دبلا پتلا کمزور آدمی تھا، چنانچہ میں نے عورت کی لاش کو ڈکی میں سے کھینچ کر نکالا اور دونوں ہاتھوں میں اس طرح اٹھا لیا کہ میرا ایک ہاتھ عورت کی کمر پر شانوں سے ذرا نیچے رہا تو دوسرا گھٹنوں کے خم کے نیچے۔ عورت کی ڈھلکی ہوئی گردن پیچھے جھولتی رہی اور اس کے بال تیز ہوا میں لڑتے رہے۔ نہ جانے کیوں مجھے اس کے مردہ جسم سے اٹھنے والی خوشبو جانی پہچانی لگی۔ میں اس بدبخت اور بد کردار عورت کا چہرہ دیکھنے سے عمدن گریز کر رہا تھا کہ کہیں اس کی صورت کا تصور مجھے بعد میں پریشان نہ کرے۔ اندھیرا اتنا گہرا تھا کہ ویسے بھی چہرے کے نقوش دکھائی نہ دیتے تھے۔ میں لاش کو قبر میں سیدھا لٹا رہا تھا کہ بجلی بالکل میرے سر پر چمکی۔ میں فوراً سیدھا کھڑا ہو گیا اور میں نے قبر کے باہر مٹی کے ڈھیر پر شرافت علی کو بیٹھے دیکھا۔ اسی وقت فلیش کی حیرہ کن روشنی میرے منہ پر پڑی اور میں ساری بات سمجھ گیا۔ میرے شکوک بے بنیاد نہیں تھے۔ پہلے بھی 3 بار کیمرے کی فلیش لائٹ ہی تھی جس کی چکا چوند کو شرافت علی نے آسمانی بجلی کی چمک قرار دیا تھا، حالانکہ بادلوں میں چمک اور گرج کا سلسلہ بہت دیر بعد شروع ہوا تھا۔ میں نے شرافت علی کو ایک غلیظ گالی دی اور قبر سے باہر نکلنا چاہا۔ میں اتنا مشتعل تھا کہ شرافت علی میرے ہاتھ آ جاتا تو میں اس کو بھی کیمرے سمیت وہیں گاڑ دیتا۔ شرافت علی نے پیچھے ہٹتے ہٹتے ایک اور تصویر اتار لی اور میں بھی باہر آیا بھی نہ تھا کہ گیان چند نے میرے سر پر ربڑ کی بنی ہوئی سخت گیند جیسی کوئی چیز گھما کے ماری۔ ضرب اتنی شدید تھی کہ میرا بھیجا تک ہل گیا اور میں 1 سیکنڈ میں بے ہوش ہو کر واپس قبر کے اندر لاش کے اوپر جا پڑا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اس جنگل کی بجائے ریزیڈنسی کی وسیع عمارت کے ایک کمرے میں صاف ستھرے بستر پر اپنے صاف ستھرے کپڑے پہنے لیٹا ہوا تھا۔ میرے ہاتھوں، پیروں پر یا منہ پر یا سر میں مٹی کا ایک ذرہ تک نہ تھا، یہاں تک کہ میرے جوتے بھی پالش سے چمک رہے تھے۔ میرے سر پر چوٹ کا کوئی نشان نہیں تھا، لیکن سر کے اندر درد کا ایک سمندر موجزن تھا۔ مجھ پر نقاہت طاری تھی اور آنکھیں کھول کر دیکھنے سے مجھے اپنے اطراف کمرے کی دیواریں گردش کرتی محسوس ہوئی تھیں۔ پھر بھی میں نے دیکھ لیا کہ شرافت علی میرے قریب گرم دودھ کا گلاس لیے کھڑا ہے اور گیان چند بند دروازے کے قریب ریوالور لیے بیٹھا ہے۔ تھوڑا سا دودھ حلق سے اتارنے کے بعد مجھے اپنی حالت میں افاقہ محسوس ہوا۔ ہوش و حواس کے ساتھ میری جسمانی توانائی بحال ہونے لگی اور میں اس قابل ہو گیا کہ بیٹھ کر بات کر سکوں۔ شرافت علی، میں نے اپنا سر تھام کے کہا، تم نے مجھے کیوں دھوکہ دیا تھا؟ اس کے بغیر تم وہ سب کچھ کرنے پر تیار نہ ہوتے۔ شرافت علی نے خباثت سے ہنس کر کہا، وہ اب مجھ سے کچھ فاصلے پر کرسی پر جا بیٹھا تھا اور ہمیں یہ کام تم سے ہی لینا تھا۔ آخر وہ عورت کون تھی جس کو دفن کرنے کے لیے صرف میری خدمات حاصل کرنا ضروری ہو گیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ یہی کام 150 روپے میں کوئی مزدور بھی کر سکتا تھا۔ اس کی وجہ تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گی وزیر خان، گیان چند نے دور سے کہا۔ وہ تصویریں تم نے مجھے بلیک میل کرنے کے لیے اتاری ہیں؟ میں نے پوچھا۔ لیکن یہ بات اچھی طرح سمجھ لو کہ میں پرنس کا سیکرٹری یا اتالق ہی نہیں، قابل اعتماد دوست بھی ہوں۔ تم میرے خلاف جو ثبوت چاہو لے آؤ، پرنس صرف میری بات پر اعتبار کرے گا۔ قبل از وقت دعویٰ کرنا بے وقوفی کی دلیل ہے وزیر خان، شرافت علی نے کہا۔
तुम्हारे हक में यही बेहतर है कि अभी किसी के सामने कोई बात ना करो, तुम कुछ भी साबित नहीं कर सकोगे। मुझे किसी सबूत या गवाह की जरूरत नहीं, मैंने चीख कर कहा। मेरा गवाह प्रिंस है। प्रिंस, शराफत अली ने कहा मारा। प्रिंस और रेजिडेंट तो आज ही सुबह इकट्ठे आगरे गए हैं और शायद 2 दिन बाद वापस आएंगे। बेशक प्रिंस को मालूम है कि तुमको रेजिडेंट ने बुलवाया था और शराफत अली को गाड़ी देकर भेजा था। ये बात तो रेजिडेंट साहब ने भी अब तक प्रिंस के सामने तस्लीम कर ली होगी कि तुम गुज़िश्ता शब 10 मिनट के लिए आए थे। उन्होंने बताया होगा कि तुम्हें एक खत जाती तौर पर प्रिंस को पहुंचाने के लिए तलब किया गया था, मगर बाद में रेजिडेंट साहब ने अपना इरादा बदल दिया और इसके बाद खुद प्रिंस से बात कर ली। इन दोनों का आगरा में कोई खास प्रोग्राम था। तुम जानते हो कि इन दोनों के खास प्रोग्राम क्या होते हैं? शराफत अली मुझे आंख मार के बेशर्मी से हंसा। नवाब साहब को तो बेटे की मसरूफियात की कोई खबर नहीं और इन्हें बेखबर रखने के जिम्मेदार तुम भी हो, इसलिए नवाब साहब के सामने तुम लब नहीं खोल सकते। गुज़िश्ता रात के वाक़यात का जिक्र करोगे तो अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारोगे, सिवाय शर्मिंदगी के कुछ हासिल ना होगा। ज्ञानचंद सुबह होने से पहले ही वापस पहुंच गया था और नवाब साहब ने इसको मामूल के मुताबिक महल में मौजूद पाया था, लेकिन तुम गायब थे। ऐन मुमकिन है प्रिंस को वापस आने के बाद ये बात याद आ जाए और वो तुमसे पूछे कि रात भर बारिश में तुम कहाँ रहे थे। रेजिडेंट साहब ने तो 10 मिनट बाद ही तुम्हें वापस भिजवा दिया था और मैं बताऊंगा कि तुम्हें महल के दरवाजे पर छोड़ दिया गया था, तो तुम्हारे लिए अपनी सफाई में कुछ कहना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तुम बकवास करते हो, भौंकते हो कुत्ते, मैंने चीख कर कहा। मैं तुम्हारी इस नापाक साजिश को कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। प्रिंस की वापसी से पहले ही मैं नवाब साहब की खिदमत में हाजिर होकर सारे वाकयात मनोअन बयान कर दूंगा और इनको सीधा इस मुकाम तक ले जाऊंगा जहां वो कब्र है। कत्ल किया है तो रेजिडेंट ने, प्रिंस ने या मैंने नहीं, और नवाब साहब इस लोंडे से पहले भी निमट चुके हैं और अब भी इसकी ऐसी की तैसी कर सकते हैं। वो दोनों एक साथ हंसे जैसे ये सब मजजूब की बढ़ है और इन बातों का कोई मतलब नहीं। वजीर खान साहब, आप पर कोई पाबंदी नहीं, ज्ञानचंद ने तंज से कहा। इस वक्त दोपहर के 3 बजे हैं। नवाब साहब के रोला फरमा रहे हैं। उनकी खिदमत में हाजिर होके कुछ अर्ज करने से पहले वो जगह देखो जहां बकौल तुम्हारे गुज़िश्ता रोज एक औरत को दफन किया गया था। अव्वल तो तुम शिकारगाह के भूल भुलैयों जैसे कच्चे रास्तों पर घंटों भटकते फिरोगे और बिलफर्जे महाल इस रास्ते पर जा निकले तब भी इस जगह की निशानदेही करनी नामुमकिन होगी। आधी रात के बाद से सुबह तक होने वाली मूसलाधार बारिश ने सारे निशानात मिटा दिए हैं और जमीन बराबर कर दी है जैसे मीलों तक फैली हुई जमीन। तुम्हें नवाब साहब को अपने हमरा ले जाकर बड़ी हफ्त का सामना होगा। हम खुद भी नहा धोकर कपड़े बदल चुके हैं। गाड़ी रेजिडेंट साहब ले गए हैं और इन्हें गाड़ी बिल्कुल धुली धुलाई और साफ मिली थी। इतना तो प्रिंस को भी याद रहेगा कि सुबह गाड़ी के पहियों पर कीचड़ का दाग तक न था। अगर गलाजत और घास फूस होती तो वो फौरन नोट कर लेते और रेजिडेंट साहब भी शराफत अली पर नाराज जरूर होते। यहाँ रेजिडेंसी में ऐसा कोई नहीं जो कह सके कि गाड़ी रात भर बाहर रही है। अब तुम अपनी हालत पर गौर करो। तुम्हें कहीं मिट्टी नजर आती है? तुम्हारे नाखून तक साफ हैं और जूतों की पॉलिश तक खराब नहीं हुई। 3 फुट गहरी कब्र खोदने वाले की हालत ऐसी होती है। नवाब साहब तुम पर कैसे यकीन कर लेंगे वजीर खान कि तुम झूठ नहीं बोल रहे हो। मैं पिटे हुए मोहरे की तरह बैठा हुआ था। मेरी समझ में ये बात अच्छी तरह आ गई थी कि शराफत अली और ज्ञानचंद ने अपने जुर्म का कोई सबूत नहीं छोड़ा है। मुझे यकीन आने लगा था कि उस नामालूम औरत के असल कातिल वही दोनों हैं। रेजिडेंट का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं होगा और तस्वीरें उतारने का मकसद इसके सिवा कुछ और नहीं कि मुल्जिम मुझे बना दिया जाए। शराफत अली कभी मेरा दोस्त न था और ज्ञानचंद से मेरी पुरानी दुश्मनी थी। अब उसने मुझे ब्लैकमेल करने का एक वसीला पैदा कर लिया था और ये अंदाजा करना मुश्किल ना था कि वो अपने कौन सी शैतानी अज़ाइम की तकमील चाहता है। इसका मकसद मुझे रियासत से फरार होने पर मजबूर करना था। अब मैं तो चलता हूँ, ज्ञानचंद ने उठते हुए कहा। नवाब साहब जागने वाले होंगे। इसने रिवॉल्वर जेब में डाल लिया। जिस्मानी तौर पर वो दोनों मुझसे कमजोर थे और इन्हें डर था कि होश में आने के बाद मैं मुश्तिल होकर इन पे हमला ना कर दूं। लेकिन अब मेरी हालत को देखते हुए ये खौफ बाकी नहीं रहा था। मैं इस काबिल भी ना था कि अपने पैरों पर खड़ा रह सकूं। कमरे के एक गोशे में तकरीबन 1.5 फुट लंबा बहुत मोटे रबड़ का होस पाइप पड़ा था, जिसके एक किनारे में लकड़ी का गोल सिलेंडर जैसा टुकड़ा फिट कर दिया गया था। लकड़ी के टुकड़े और होस पाइप का कतर बराबर था, लेकिन रबड़ में थोड़ी सी लचक के बायस फैलने की गुंजाइश थी और लकड़ी का वो टुकड़ा रबड़ के पाइप में जबरदस्ती ठोंसा गया था। चुनाचे इसका किनारा तकरीबन 3 इंच तक बाकी पाइप के मुकाबले में फूला हुआ नजर आता था। मैं समझ गया कि जिसे मैंने रबड़ की सख्त गेंद समझा था वो इसी पाइप का फूला हुआ हिस्सा था।
اور پائپ घुमा कर मेरे सर में मारने से बैरूनी चोट नहीं आई थी, मगर अंदर से मेरे दिमाग की मशीनरी का हर पुर्जा हिल गया था। ज्ञानचंद के जाने के बाद शराफत अली ने अपनी हिफाजत के लिए होस पाइप उठा लिया और एक दो बार हवा में घुमाकर मुझ पर वाजिया किया कि वक्त ज़रूरत ये हथियार दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। शराफत अली, मैंने कुछ देर बाद कहा, ज्ञानचंद से मैंने कभी भलाई की तवक्को नहीं रखी। वो हिंदू है और मैं मुसलमान हूँ, लेकिन हमारे दरमियान इख्तिलाफ की वजह ये नहीं है। मैं समझता हूँ कि वो इंतहाई चालाक, कमीना और साजिशी जहन का मालिक है, जो किसी तरह नवाब साहब का इत्तमाद हासिल करने में कामयाब हो गया है। नवाब साहब खुद शरीफ, असूल परस्त और फराख दिल हैं, इसलिए वो दूसरों को भी ऐसा ही समझते हैं। मगर मैं ज्ञानचंद के ज़ाहिर और बातिन का फर्क देख रहा हूँ। वो मुझसे डरता है और मेरा पत्ता काट देना चाहता है, लेकिन तुमसे मेरा कोई इख्तलाफ नहीं और इस रात से पहले हमारा ताल्लुक बराए नाम था। आखिर तुमने ज्ञानचंद के साथ मिलकर मेरे खिलाफ साजिश क्यों की? शराफत अली कुछ देर होस पाइप लिए मुझसे दूर दूर कमरे में टहलता रहा। फिर इसने कहा, नौकरी कैसी भी हो मजबूरी होती है वजीर खान, और यहाँ तो गुलामी है। अब यही देख लो कि एक मुसलमान होने के बावजूद मैंने हिंदू का साथ दिया और तुमसे दुश्मनी की, हालांकि तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा था। लेकिन मैं क्या करूं? मैं रेजिडेंट साहब का हुक्म कैसे टालता? रियासत में दो ही अफराद का हुक्म चलता है, एक नवाब साहब का और दूसरा रेजिडेंट का। हकीकत यह है कि ज्ञानचंद खुद मेरे पास नवाब साहब का पैगाम लेकर आया था। इस औरत को नवाब साहब की ख्वाहिश और इनके हुक्म के मुताबिक कत्ल किया गया था। इसका मतलब ये है? मैंने बड़ी मुश्किल से कहा कि वो कहानी झूठी थी जो तुमने मुझे सुनाई थी। हाँ, ज्ञानचंद के सामने मैं सच नहीं बोल सकता था। शराफत अली ने कहा, वैसे तो खुद रेजिडेंट साहब भी इस औरत की वजह से परेशान थे, लेकिन वो इसे कत्ल शायद नहीं कर सके थे। मेरा जहन ये बात तस्लीम नहीं करता। मैंने कहा, नवाब साहब का इस औरत से क्या ताल्लुक है? और अगर वो रेजिडेंट के लिए मसला बनी हुई थी तो नवाब साहब ने इसको क्यों कत्ल करवाया? मेरा ख्याल था वजीरान कि तुम समझ जाओगे, क्योंकि तुम ज़हीन आदमी हो। शराफत अली ने मायूसी और अफसुर्दगी से सर हिलाया। तुम खुद भी बिलवास्ता तौर पर मुलव्विस थे। मैंने बेख्तियार चिल्ला के कहा, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? अब तुम मुझे भी इस मामले में घसीट रहे हो जिसकी मेरे फरिश्तों को भी खबर नहीं। झूठ मत बोलो वजीर खान। शराफत अली ने भी ऊंची आवाज में कहा, क्या तुम्हें मालूम नहीं था कि नवाब साहब के लड़के शहजादा खुर्शीद आलम के और रेजिडेंट की बीवी के दरमियान नाजायज ताल्लुकात हैं? क्या तुम इस राज से वाकिफ नहीं थे कि प्रिंस रात को महल से गायब होके कहाँ जाता है? तुम्हें तो ये भी इल्म होगा कि रेजिडेंट की बीवी ने कितनी रातें प्रिंस की ख्वाबगाह में गुजारी हैं। जब रेजिडेंट सरकारी काम से दिल्ली गया हुआ था तो प्रिंस के अतालिक थे, इसके खिलाको किरदार के जिम्मेदार थे। फिर तुमने ये बात क्यों छुपाई? नवाब साहब को क्यों नहीं बताया कि उनका फर्जंद आग से खेल रहा है? इश्क तो आदमी को अंधा कर ही देता है। वो दोनों समझते थे कि किसी को कुछ मालूम नहीं और इन्हें कोई नहीं देख रहा, लेकिन तुम्हारी अक्ल पर कैसा पर्दा पड़ गया था लालच का, क्योंकि प्रिंस तुम्हें इनामो कराम से नवाजता था। खौफ और हैरत से मेरी जुबान गंग हो गई थी। मेरी सोचने समझने की सलाहियत बाकी ना रही थी और मैं बेहिस्सो हरकत बैठा रह गया था। चुनाचे मैं तरदीद भी ना कर सका कि प्रिंस ने मुझे राजदारी का कोई मुआवजा नहीं दिया था। मैं जानता था कि जो कुछ हो रहा है वो गलत हो रहा है और एक ना एक दिन इस इश्क के चर्चे नवाब साहब के कानों तक पहुंचेंगे तो मुजरिम मैं भी गर्दाना जाऊंगा। जुबाने हल्क पर आ जाने वाली बात कैसे छुपी रह सकती है, और इश्क की आग भड़कती है तो जलने वालों के सिवा धुआं सबको नजर आता है। मैं शराफत अली को कैसे समझाता कि पहली गलती मुझसे मजबूरी में सरजद हुई थी और मुझे अंदाजा ना था कि आगे मजबूरियों की एक दलदल है जिससे निकलना मेरे इख्तियार की बात ना रहेगी। मैं निजात पाने की जितनी कोशिश करूंगा उतना ही इसमें उतरता चला जाऊंगा। शराफत अली, क्या ये बात नवाब साहब को मालूम है कि मैंने बेरब्त अल्फाज में अपने दिल की बात जुबान से कहने की कोशिश की। प्रिंस के बारे में नवाब साहब को यकीनन बहुत पहले मालूम हो चुका था। शराफत अली ने कहा, लेकिन वो रेजिडेंट से कुछ नहीं कह सकते थे। किसी और की बहू बेटी होती तो नवाब साहब इसके वारिसों को उठवा लेते और खामोशी से समझा देते कि मियाँ अपने घर की इज्जत संभालो और अपनी औकात मत भूलो। मोरी की ईंट जो बारे चढ़ने की गुस्ताही कर रही है, फिर कभी हमने कुछ सुना तो जिंदा दफन करवा देंगे। लेकिन इस लहजे में बराबर के हाकिम से बात नहीं की जा सकती थी। खुद नवाब साहब रेजिडेंट को लाख मुंह न लगाएं, इसकी बीवी के मुतल्लिक कुछ कहते हुए डरते थे कि रेजिडेंट इस इल्जाम और अपनी इज्जत पर हमला समझेगा तो नवाब साहब को भी बेइज्जत कर देगा।
وہ سمجھدار ہیں، ان کو معلوم تھا کہ منع کرنے سے یا سمجھنے سے پرنس پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اگر وہ عقل سے کام لے سکتا تو یہ حماقت ہی کیوں کرتا؟ میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے ان کو یہ خبر دینے والا گیان چند ہی ہوگا۔ اسے تم سے پرخاش تھی، چنانچہ اس نے ایک تیر سے 2 شکار کیے ہیں تو حیرت کی کوئی بات نہیں۔ ظاہر ہے نواب صاحب اتنی آسانی سے گیان چند کی بات پر اعتبار نہ کرتے۔ گیان چند نے ناقابل تردید ثبوت اور شہادت مل جانے کے بعد ہی نواب صاحب کو بتایا ہوگا کہ پرنس کیسے خطرناک کھیل میں مصروف ہے، اور جسے آپ نے اتالق مقرر کیا تھا وہ پرنس کا معاون و مددگار بن گیا ہے۔ ریزیڈنٹ کے ذہن میں ایسا کوئی خیال نہ تھا، لیکن نواب صاحب کو خیال ضرور آیا ہوگا کہ ریزیڈنٹ جیسا کینہ پرور آدمی رقابت کے جذبات سے مغلوب ہو کر ان کے اکلوتے بیٹے کو مروا دے گا۔ عین ممکن ہے گیان چند نے نواب صاحب کو اپنی آنکھوں سے سب کچھ دکھا دیا ہو، جس کے بعد شبے کی کوئی گنجائش نہ رہی ہو۔ نواب صاحب کے لیے یہ بھی ناممکن تھا کہ پرنس کو قید کر دیں اور اس عورت سے نہ ملنے دیں، اور یہ بھی ناممکن تھا کہ ریزیڈنٹ کو اپنی بیوی سمیت ریاست سے نکلوا دیں۔ چنانچہ انہوں نے وہ راستہ اختیار کیا جو سب سے کم خطرناک تھا۔ شرافت علی کی زبان سے نکلنے والا ہر لفظ میرے کانوں نے سزائے موت کے فیصلے کی طرح سنا، جس کے خلاف اپیل کی گنجائش نہ ہو۔ گیان چند محل کے اندر ہی رہتا تھا، اس نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا ہوگا یا کسی سے کچھ سنا ہوگا تو اس نے خود جاسوسی کی ہوگی تاکہ میرے خلاف ہر الزام کو ثابت کر سکے۔ ایک بار شک ہو جانے کے بعد اس کے لیے چوری چھپے میری اور پرنس کی نقل و حرکت کی نگرانی کرنا مشکل نہ تھا۔ ہم مطمئن تھے کہ دیکھنے والا کوئی نہیں، لیکن گیان چند کسی تاریک گوشے، کسی بند دریچے یا کسی جھاڑی کی اوٹ سے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس نے چشمدید گواہ بھی پیدا کر لیے ہوں گے یا خود نواب صاحب کو دکھا دیا ہوگا کہ پس پردہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ بات پھر بھی سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ نواب صاحب نے مجھے طلب فرما کے پرستش کیوں نہیں کی۔ اگر ان کو تمام حالات کا علم ہو چکا تھا تو انہوں نے مجھے قصوروار کیوں نہیں سمجھا؟ شاید اس کی وجہ یہ ہوگی کہ وہ ولی عہد بہادر کی رنگین مزاجی کے بارے میں پہلے سے جانتے تھے۔ کون باپ ہے جو بیٹے کی فطرت سے ناآشنا رہے؟ پرنس کے سابقہ کارنامے بھی ان سے پوشیدہ نہ رہے ہوں گے، مگر وہ چشم پوشی پر مجبور تھے۔ ایک اس لیے کہ پرنس ان کا ایک ہی بیٹا تھا، دوسرا یہ کہ وہ شہزادہ تھا۔ مجھے بھی انہوں نے مجبور سمجھ کر معاف کر دیا ہوگا۔ کہنے کو میں سیکرٹری بھی تھا اور اتالق بھی، لیکن در حقیقت میں پرنس کا ملازم تھا اور اس کے حکم یا اس کی مرضی کے خلاف کوئی قدم اٹھانے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ مجھ سے پہلے کسی نے پرنس کو راہ راست پر لانے کی کوشش کی ہوگی تو براہ راست پرنس نے اسے برطرف کر دیا ہوگا۔ چنانچہ نواب صاحب نے مجھے مورد الزام اور شریک جرم ہونے کی سزا نہیں دی اور خود ہی معاملات کو درست کر دیا۔ شرافت علی، تم نے بتایا نہیں کہ نواب صاحب کا اختیار کردہ سب سے کم خطرناک طریقہ کیا تھا؟ میں نے خاموشی کے طویل وقفے کے بعد کہا۔ یار وزیر خان، کیا ہو گیا ہے تمہاری عقل کو؟ شرافت علی نے مجھے یوں دیکھا جیسے میں اس کی نگاہ میں دنیا کا سب سے بڑا احمق ہوں۔ بھائی انہوں نے وہی کیا جو حالات کا تقاضا تھا۔ انہوں نے گیان چند سے کہا کہ نہ ہوگا بانس نہ بجے گی بانسری، جیسے بھی ہو اس معاملے کو ختم کرو، اور گیان چند نے معاملہ ختم کر دیا۔ وہ شاخ ہی نہ رہی جس پر آشیانہ تھا۔ کیا بک رہے ہو؟ میں نے دہشت زدہ ہو کے کہا۔ کیا گیان چند نے ریزیڈنٹ کی بیوی کو قتل کر دیا ہے؟ تمہارے خیال میں وہ عورت کون تھی جسے ہم نے گزشتہ رات دفن کیا تھا؟ شرافت علی نے ہنس کر کہا اور اپنی جیب میں سے ایک لفافہ نکال کر میری طرف پھینکا۔ یہ تصویریں ابھی 2 گھنٹہ پہلے دھل کر تیار ہوئی ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ کانپتے ہاتھوں سے میں نے تصویریں نکالی۔ پہلی تصویر پر نگاہ پڑتے ہی میرے ذہن میں ایک خوفناک دھماکہ ہوا جس نے مجھے ہوش و حواس سے بیگانہ کر دیا۔ میں اپنے دونوں ہاتھوں میں ریزیڈنٹ کی بیوی کی لاش اٹھائے کھڑا تھا اور پس منظر میں وہ قبر تھی جو ایک ویران جنگل کے کسی گمنام مقام پر کھو دی گئی تھی۔ پھر دوسری تصویر میرے سامنے آ گئی اور میں 3 فٹ گہری قبر میں لاش کے اوپر جھکا ہوا تھا۔ ایک اور بم کا دھماکہ ہوا جس کے بعد میں ہوش سے بیگانہ ہو گیا۔ تصویریں میرے ہاتھ سے گر گئیں اور میں نے عالم دیوانگی میں شرافت علی پر جست لگائی، لیکن وہ تیار تھا اور اسی وقت کے انتظار میں ہوس پائپ لیے بیٹھا تھا۔ اس نے بڑی پھرتی سے ہاتھ گھمایا اور مجھے یوں لگا جیسے من بھر کا پتھر شہاب ثاقب کی طرح میرے سینے پر آ گرا ہو۔ پل بھر کے لیے میں بے دم ہو گیا، مگر جنون کی کیفیت میری طاقت بن گئی اور میں پھر شرافت علی کی طرف لپکا جو اتنی دیر میں چند قدم دور جا کھڑا ہوا تھا اور بڑی حباست سے ہنس رہا تھا۔ دوسری مرتبہ وہ ہوس پائپ میری دائیں ٹانگ پر گھٹنے سے ذرا اوپر لگا، میری دائیں ٹانگ بیکار ہو گئی اور میں نیچے گر رہا تھا کہ شرافت علی نے میری دوسری ٹانگ پر وار کیا۔ وہ مجھے جان سے نہیں مارنا چاہتا تھا، ورنہ میرے سر کا نشانہ لیتا یا میری گردن توڑ دیتا، لیکن اس نے مجھے اٹھنے کے قابل نہیں چھوڑا۔ جب میں گر گیا تو اس نے میرے شانوں پر ضرب لگائی اور میرے ہاتھ بھی ناکارہ ہو گئے۔ سنو وزیر خان،
रेजिडेंट की बीवी को तुमने कत्ल किया है, सिर्फ तुमने। वो मेरे मफलूज जिस्म पर झुक के बोला, बेशक नवाब साहब ने ये काम ज्ञानचंद के सुपुर्द किया था, मगर कातिल तुम हो और इसका सबूत ये तस्वीरें हैं। इसमें ना ज्ञानचंद है और ना मैं हूँ। ज्ञानचंद ने नवाब साहब को जो रिपोर्ट दी है उसमें भी तुम्हारी फर्ज शनासी और जाननिसारी को सराहा गया है कि ज्ञानचंद ने इस मुसीबत से निजात पाने के लिए तुमसे मशवरा किया और तुमने अकेले ही सब कुछ कर लिया, क्योंकि अतालिक की हैसियत से तुम प्रिंस की बेहतरी चाहते थे, लेकिन कुछ करते हुए डरते थे। नवाब साहब का इशारा पाके तुम्हारा खौफ दूर हो गया और नवाब साहब को तुमसे कोई गिला नहीं। वो खुश हैं कि तुमने इतना बड़ा मसला खत्म कर दिया। मगर वजीर खान, ये सोचो कि प्रिंस ने ये तस्वीरें देख ली तो तुम्हारा अंजाम क्या होगा। ये भी समझ लो कि रेजिडेंट की निगाह में अभी तक इसकी बीवी ने जुर्म बेवफाई नहीं किया था। वो बेवकूफ़ और अकल का अंधा अपनी बीवी को रोज़े अव्वल की तरह वफादार समझता था। यही तस्वीरें उसने देख ली तो क्या वो अपनी बावफा और शोहर से मोहब्बत करने वाली बीवी के कातिल को माफ़ कर देगा? तुम बैक वक्त प्रिंस और रेजिडेंट के कहरो गजब का निशाना बनोगे तो तुम्हें कौन पनाह देगा? नवाब साहब, शायद वो इस हद तक तुम्हारी मदद करें कि तुम्हें बाहिफाजत रियासत की हदूद से बाहर पहुंचा दें, क्योंकि यहाँ वो 24 घंटे तुम्हारे बॉडीगार्ड्स के फराइज अंजाम नहीं दे सकते। लेकिन एक बात और भी है जिसका इल्म अभी तक सिर्फ ज्ञानचंद को है या मुझे है, और वो है तुम्हारे और प्रिंस की बीवी के मुरासिम की बात। तुमने नवाब साहब के खानदान की इज्जत पर हाथ डाला है। अगर ये बात नवाब साहब के इल्म में लाई गई तो तुम्हारा ठिकाना कहाँ होगा वजीर खान? मेरी नज़रों के सामने बार बार अंधेरा फैल जाता था और मुझे ऐसा महसूस होता था कि मेरा वजूद इस तारीकी में डूबता जा रहा है। कसूरवार मैं नहीं था, प्रिंस था, जिसने मशरकी माहौल की परवरदा, आली नज़्म और हुस्न जमाल में बेमिसाल बीवी को छोड़ के एक फरंग के इश्क का तोक गले में डाला। हालांकि वो फरंग अपनी दिलकशी और मयारे हुस्न के एतबार से प्रिंस की बीवी का पासिंग भी ना थी। इसने ये भी नहीं सोचा कि दयारे गैर से आने वाली ये औरत इसकी कैसे हो सकती है जबकि वो अपने शोहर की ना हुई, और ये नहीं सोचा कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते, और जिस दिन बीवी की बेवफाई और दोस्ती का दम भरने वाले प्रिंस की दगाबाजी का इल्म रेजिडेंट को होगा, उस दिन इज्जतों के कितने जनाजे उठेंगे। क्योंकि रेजिडेंट बहरहाल एक मर्द था जो कितना ही बेगैरत क्यों ना हो, बीवी के मामले में मुकम्मल हाकमियत और एहसास मलकियत इसकी फितरत का जुज है, और इसमें रखना अंदाजी से इसकी अना को ठेस पहुंचे तो जोशे इंतकाम में मुहज़्ज़िब तरीन मुआशरे का फर्द भी हैवान बन जाता है। कसूरवार इस औरत की अना थी जिसे एक कमतर औरत ने शिकस्त दी थी, और इससे वो मर्द छीन लिया था जिसको इसने सबके सामने अपने सर का ताज, अपना सुहाग और अपना मिजाजी खुदा तस्लीम किया था। इसका इंतकामी रद्द-ए-अमल फितरी था और इसके शोहर ने दूसरी औरत की खातिर इसे छोड़ दिया था। इसने दूसरे मर्द की खातिर शोहर को छोड़ दिया था। अगर वो बुज़दिल और कम हिम्मत औरत होती तो शाही महल के ख्वाबगाह की तन्हाई में दीवारों से सर फोड़ के मर जाती, लेकिन उसने बेवफाई का बदला बेवफाई से लिया और अंजाम की परवाह नहीं की। अपनी ख्वाबगाह की कैदे तन्हाई से फरार होते हुए इसको ख्याल तो आया होगा कि पकड़े जाने की सूरत में खानदान के नामोस को खाक में मिलाने की सजा भी मौत होगी, मगर वो पहले ही जिंदा दरगोर थी। खुदकुशी करके या घुट-घुट कर जान देने से इसने यही बेहतर समझा होगा कि इस खानदान से वो सब खुशियां छीन ले जो इसका हक होने के बावजूद इसे नहीं मिली थी, और मरने से पहले ऊंची हवेलियों में रहने वाली खोखली इज्जत के पासबानों के मुंह पर वो स्याही मल जाए जिसे वो दुनिया में छुपा ले, तब भी आईने में इनको अपना चेहरा स्याह दिखाई दे। कसूरवार वो रेजिडेंट भी था जिसकी आंखें कुछ देखने से कासिर थीं, या जो इतना बेगैरत था कि अपनी बीवी को भी तवाइफ समझता था जिसे हसूल मकसद की खातिर इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि कसूरवार सिर्फ दूसरे थे, कसूरवार मैं भी था। मुझे रोजे अव्वल से ही नवाब साहब को बता देना चाहिए था कि मैं शहजादी का अतालिक तो क्या सेक्रेटरी भी नहीं बन सकता, लेकिन मुझे इतनी अच्छी तनख्वाह और पूरा साइज जिंदगी की हवस ने रोक लिया। मैं नताइज की परवाह किए बगैर नवाब साहब को बता सकता था कि प्रिंस की मसरूफियात क्या रंग ला सकती हैं, मगर खौफ ने मेरी जुबान पकड़ ली। मैं मौका मिलते ही बाइज्जत तौर पर रियासत से जा सकता था, मगर मुझे प्रिंस की बीवी ने असीर कर लिया, और अब अमली सूरत हाल ये थी कि हर कसूर की सजा सिर्फ मेरा मुकद्दर हो चुकी थी। सिवाय मेरे कोई भी कसूरवार ना रहा था और मैं हर तरफ से महसूर हो गया था।